بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا
تَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ۚ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ۚ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ
قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين
البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخلقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط
ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sembari menunggu jamaah yang lainnya bergabung, saya sangat memohon untuk jamaah semuanya agar selalu menggunakan pakaian yang tertutup sesuai syariat Islam dan juga fokus dalam mengikuti kajian. Syukron. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat dan karunia-Nya yang selalu memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat bertemu kembali dan juga bersilaturahmi dalam kajian bulanan Akhwat Bergerak Indonesia spesial Maulid Nabi Muhammad SAW. Mari kita sanjungkan pula junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, juga pengikut-pengikutnya.
Sebelum masuk acara, saya sangat memohon kembali untuk jamaah semuanya agar selalu menggunakan pakaian yang tertutup sesuai syariat Islam dan juga fokus untuk mengikuti kajian. Berjumpa lagi dengan saya, Mia Aslamia, sebagai host kajian bulanan Akhwat Bergerak Indonesia. Dan tema kali ini adalah sesuai bulan spesial Maulid Nabi, yaitu Cinta Rasulullah SAW dengan Setia Mencinta Baitul Maqdis, yang akan dibawakan oleh Ustazah Sri Vira Chandra. Baik, saya juga akan mengenalkan profil dari Hadijati Foundation terlebih dahulu. Hadijati Foundation merupakan lembaga yang berbasis Islami dan bergerak di bidang sosial, kemanusiaan, dan mengusung misi dakwah juga pendidikan Al-Quran. Hadijati berikhtiar menjadi perantara kebaikan yang menyalurkan dana zakat, infak, sodakoh, dan wakaf atau ziswaf bagi yang berhak menerimanya di Indonesia, Palestina, dan negeri-negeri dunia Islam lainnya yang membutuhkan. Salah satu fokus program Hadijati adalah terus peduli dan mendukung Muslim Palestina yang berjuang menghadapi penjajahan kaum Zionis dengan keutamaan mempertahankan tanah suci Masjidil Aqsa. Hadijati Foundation diinisiasi oleh figur hijrah yang membaktikan diri menjadi aktivis dakwah dan kemanusiaan, juga seorang penulis Islami yang produktif, yaitu Hajah Khadijah Peggy Melati Sukma SOS MH, dengan legalitas resmi lembaga bernama Yayasan Hadijati Amanati Indonesia. Baik, itulah profil dari Hadijati Foundation. Untuk selengkapnya, jamaah bisa cek di akun Instagram kami, yaitu di @hadijatifoundationindonesia, @akhwatbergerakindonesia _Indonesia, @mt_hadijatisalihah, dan juga @hadijati charity store. Jamaah juga bisa menyaksikan kajian bulanan Akhwat Bergerak yang sudah dilaksanakan pada bulan-bulan lalu, yaitu di channel YouTube kami, Akhwat Bergerak Indonesia. Boleh silakan dilihat dan juga di-subscribe. Oke, baik. Kali ini ada tilawah dari Ukhti Dila. Ukhti Dila, dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi dakhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la adbarikum khasirin. Sadaqallahul azim. Saya kembalikan kepada Ukhti Mia. Baik, syukron, Masya Allah, tabarakallah, jazakillah khair Ukhti Dila. Alhamdulillah kajian sudah dibuka dengan pembacaan tilawah surat Al-Maidah ayat 21. Semoga yang membaca maupun mendengarkannya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya saat ini saya juga akan mengenalkan profil dari Akhwat Bergerak Indonesia. Akhwat Bergerak Indonesia merupakan salah satu program yang diinisiasi oleh Teteh Khadijah sebagai inisiator dan diluncurkan oleh Hadijati Foundation sebagai sebuah gerakan keakhwatan yang bekerja bagi dakwah dan kemanusiaan dunia Islam. Dalam bingkai menguatkan ukhuwah, dimulai dengan kota Jakarta, saat ini telah tersebar di 50 wilayah seluruh Indonesia. Bergerak dengan berbagai programnya dan kontinu mendukung perjuangan Muslim Palestina mempertahankan Masjidil Aqsa. Sebelum memulai materi, mari kita saksikan terlebih dahulu video dari Akhwat Bergerak Indonesia. Silakan.
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Baik, itulah video dari Akhwat Bergerak Indonesia yang insya Allah akan selalu membantu yang membutuhkan baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Baik, Akhwat TV-lah, sebelum dimulai, saya juga akan membacakan profil dari narasumber kali ini, yaitu Ustazah Sri Fira Chandra. Beliau lahir di Palembang, beliau memiliki 4 anak dan 2 cucu. Pendidikan terakhir S2 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2007 dan S1 Universitas Indonesia pada tahun 1992. Aktivitas beliau saat ini yaitu menjadi Direktur Eksekutif Adara Relief Internasional, menjadi founder Rumah Tahsin Baitut Tarbiyah, menjadi guru tahsin dan tahfiz, penghafal Al-Quran di LBQ Usmani, dan beliau menjadi pembicara di seminar-seminar keislaman, kampus, kantor pemerintah, swasta, dan juga BUMN. Masya Allah. Itulah profil dari narasumber kita kali ini, dan langsung saja untuk Ustazah Fira. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Ustazah Fira, silakan. Dipersilakan. Kami percaya bahwa wujud nyata dari kepedulian dapat membantu korban bencana kemanusiaan, terutama mereka yang rentan terdampak, yaitu anak dan perempuan. Adalah komitmen Adara sebagai bagian dari elemen bangsa yang menjunjung tinggi nilai luhur kemanusiaan untuk hadir melalui program-program bantuan inovatif bagi anak dan perempuan dengan nilai donasi yang terjangkau bagi siapapun yang ingin berbagi dan selalu peduli, baik saat lapang maupun saat terbatas. Menghadirkan kesempatan interaksi dengan penerima manfaat, kemudahan transaksi, dan layanan paripurna adalah komitmen kinerja kami. Sejak berdiri tahun 2008, sebagai lembaga kemanusiaan pertama yang berfokus pada pemberian bantuan bagi anak dan perempuan di pedalaman dan juga dunia internasional, Adara melandasi kerja karena cinta dan keinginan menginspirasi.
Melalui berbagai kegiatan, Adara mengenalkan masyarakat pada pentingnya kepedulian sebagai nilai luhur bangsa, juga pentingnya berbagi melalui program-program nyata bagi sesama. Tak sendiri, Adara didukung oleh komunitas-komunitas kemanusiaan yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, serta mitra-mitra pendukung lainnya. Hingga kini, dukungan dan donasi yang dipercayakan melalui Adara telah disalurkan kepada lebih dari jutaan anak dan perempuan di berbagai wilayah di pedalaman maupun dunia internasional. Kami terus berkomitmen untuk terus mengoptimalkan potensi kedermawanan masyarakat dalam kepedulian dan perbaikan hidup anak dan perempuan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup terdengar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillahi nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, akhwati fillah dari Khadijati dan teman-teman semua, saya Fira sangat berbahagia dengan kesempatan untuk melakukan kolaborasi bersama teman-teman pecinta Baitul Maqdis dari Khadijatin dan dari Akhwat Bergerak ya. Tidak memperpanjang waktu, insya Allah teman kami Aslam ingin membantu share screen, insya Allah. Baik, mungkin bisa di slideshow. Ya, jadi kita lihat bahwa judul yang diberikan ini adalah setia, ya, terus setia untuk mencintai Baitul Maqdis, karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu menunjukkan langkah-langkah yang nyata terkait pembebasan Baitul Maqdis dan memesankan kepada kita semua terkait Baitul Maqdis. Dan kita ingat bagaimana ayat di dalam Al-Quran, ya, di dalam surat Al-Hasyr, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan atau diamanahkan oleh Rasulullah lakukanlah, tapi apa yang dilarang oleh beliau maka tinggalkanlah. Maka insya Allah pada hari ini kita akan membuktikan cinta kita dan kesetiaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mencintai dan berjuang untuk Baitul Maqdis. Oke, kita lanjut. Teman-teman, ya, ini adalah Palestina. Jadi Palestina ini adalah sebuah wilayah, ya, yang terletak di antara benua Eropa, benua Afrika, dan benua Asia. Jaraknya dari Indonesia 8.445 km. Dan yang ini, yang di sebelah kiri ini adalah peta lawas Palestina. Ya, walaupun kita sudah tidak bisa menemukan peta ini lagi sekarang, bahkan namanya sudah jelas-jelas disebut dengan Israel, tetapi di hati kita tahu inilah Palestina, sebuah wilayah yang spesial, ya, karena di dalamnya ada Masjidil Aqsa, ada kota Al-Quds, ada Baitul Maqdis, yang kita tahu di sinilah selama ratusan tahun umat Nasrani, umat Yahudi, dan umat Islam hidup berdampingan sejahtera di bawah naungan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Ya. Lanjutkan kembali. Nah, ini adalah Palestina. Jadi Palestina tadi saya sudah menyebutkan jarak antara Palestina dan Indonesia ada 8.445 km. Jarak yang jauh, ya. Karena jauh kita juga sering lupa. Karena jauh di mata, jauh di hati. Maka tugas Adara, tugas Akhwat Bergerak, dan tugas kita semua yang ada di dalam pertemuan kita pada hari ini adalah mendekatkan semua orang untuk mendekatkan semua orang, ya, untuk bergerak, ya, bersama-sama untuk membebaskan Baitul Maqdis. Baik, lanjutkan. Nah,
kita merasa jauh, padahal sudah 15 abad yang lalu Allah Subhanahu wa taala mendekatkan Masjid Al-Aqsa di dalam satu ayat yang sangat terkenal, dan kita tahu di dalam Al-Qur'an tidak ada ayat yang menggandengkan nama dua masjid dengan sangat jelas kecuali ayat ini. Bahkan di dalam Al-Qur'an ya, Masjid Nabawi itu tidak disebutkan oleh Allah dengan namanya sangat jelas, tetapi di ayat ini Allah menyebutkan minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Ada dua masjid utama yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, didekatkan kepada kita sejak 15 abad yang lalu. Tetapi sayangnya kita dalam perayaan Isra Mi'raj biasanya jarang bercerita tentang sejarah Palestina, jarang bercerita tentang Palestina, tetapi kita lebih sering berbicara tentang sholat, walaupun itu juga penting, dan berbicara tentang buruk. Maka tugas kita adalah mendekatkan umat Islam, mendekatkan kita semua ya untuk senantiasa dekat hatinya dengan Palestina, khususnya dengan Masjidil Aqsa. Next slide. Nah, ini kita lihat, ini adalah wilayah yang disebut dengan ini Masjidil Aqsa ya, adalah wilayah yang luasnya 14,4 hektar persegi. Dia berada di disebut dengan kota ya Al-Baldah Al-Qadimah, kota tua, di Old City Al-Quds. Tetapi ternyata nanti kita lihat ya bahwa menurut kesepakatan ulama ya, bahwa yang disebut dengan Baitul Maqdis ini bukan hanya ini saja ya, tetapi dia lebih luas lagi. Jadi yang di Al-Aqsa ini adalah kota Al-Baldah Al-Qadimah. Lanjut. Nah, lalu yang mana Baitul Maqdis? Nah, Baitul Maqdis ini adalah wilayah yang meluas sepanjang kota Al-Quds kuno, yang tadi ya, kota Al-Quds kuno, dalam batas maksimum 40 mil. Ya, kalau kita lihat mil ini dalam ukuran Indonesia itu 64,3 kilo ke beberapa arah ya, meliputi tepi barat Ramallah ya, di sini ada Ramallah, ini Ramlah, ini Ramallah, kampung-kampung sekitarnya sampai 12 mil Arab ke Laut Tengah. Jadi ini adalah yang disebut dengan Baitul Maqdis. Jadi teman-teman ya, batas ini tidak pernah berubah sesuai perubahan zaman. Jadi kalaupun di sini sudah tertulis ya, kita lihat di tepi barat ini dan di Al-Quds itu terpisah areanya menjadi 3 area, yaitu area A, area B, dan area C ya. Tetapi di dalam kita sebagai seorang umat Islam, kita harus meyakini bahwa batas ini tidak pernah berubah sampai kapanpun ya. Batas ini tidak pernah berubah, tidak terbatas oleh perubahan geopolitik yang terjadi. Dan kita lihat di slide berikutnya. Inilah kota Al-Quds ya. Jadi kalau kita bicara tentang Palestina, kita berbicara tentang kota Al-Quds yang ada di Baldah Qadimah, yang ada di dalam Baitul Maqdis. Lalu di sini ada Gaza dan di sini adalah tepi barat. Dan kita lihat ini adalah ketika kita bicara Palestina, ini adalah penekanan kita ya. Dan kita lihat di sini ada wilayah Libanon, sebenarnya ini menjorok sampai ke atas gitu. Jadi ketika saya sampaikan menyampaikan gambar ini kepada saudara-saudara kita orang Palestina, mereka bilang ini harusnya menjadi gabungan karena sesungguhnya wilayah Libanon ini juga sudah dicaplok gitu. Seharusnya dia adalah wilayah Palestina yang terus kita pertahankan sampai sekarang yang ada di hati kita. Jadi Al-Quds adalah Yerusalem ya, Al-Aqsa. Jadi begini teman-teman ya, kalau bicara soal Al-Aqsa dan Baitul Maqdis sebenarnya memang ini ada 2 pendapat. Pendapat pertama ya yang paling banyak kita dengar itu adalah Masjid Al-Aqsa itu adalah nama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat pertama. Tetapi Baitul Maqdis ini adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bercerita tentang Baitul Maqdis ini merupakan tempat Rasulullah ya datang dan menambatkan untanya, menambatkan buruknya. Tetapi pendapat para ulama terakhir ya yang kita pegang adalah seperti tadi Al-Aqsa dan Baitul Maqdis ini adalah Baitul Maqdis merupakan wilayah, dan Baitul Maqdis inilah yang mendapatkan banyak sekali sebutan-sebutan keutamaan karena kita tidak mau hanya menyebutkan Al-Aqsa ini dengan Baitul Maqdis atau Baitul Maqdis cuma Al-Aqsa. Kenapa? Karena kalau seperti itu ya diharapkan nanti umat Islam menyerahkan wilayah-wilayah hanya menyisakan 14 hektar saja dari Masjidil Aqsa ya. Maka Baitul Maqdis kita menggunakan pendapat ulama yang terkemuka, pendapat yang terakhir terkini, yaitu adalah wilayah yang tadi saya sebutkan ya, melewati
Balda Al-Qadimah dan juga melewati wilayah lain di sekitar tepi barat. Kita bisa ke slide berikutnya. Nah, ini adalah Masjidil Aqsa ya. Saya yakin teman-teman di sini sudah paham yang mana Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa ini adalah semua wilayah yang ada di dalam garis merah ini yang luasnya adalah 14,4 hektar persegi. Kalau kalian melihat ya, kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah wilayah yang kosong gitu. Ini adalah wilayah, di sini ada tembok buruk, di sini ada masjid buruk, dan di sini adalah wilayah yang ketika Israel berhasil menguasai sebelah timur kota Al-Quds pada tahun 1967, ini adalah wilayah yang pertama kali dihancurkan oleh tentara Israel dan kemudian menjadikannya, mengklaimnya sebagai tempat wilayah mereka, yaitu yang mereka sebut dengan tembok ratapan ya. Tapi kita tentu tidak berkenan untuk menyebutnya tembok ratapan karena itu berarti kita mengikuti gaya atau sistem Yahudinisasi yang dilakukan oleh Israel, yaitu salah satunya merubah nama-nama jalan, merubah nama-nama tempat, nama-nama situs dengan nama-nama yang berbahasa Ibrani. Jadi kita tetap menyebutnya tembok buruk. Tembok buruk itu adalah tempat di mana Rasulullah mendapatkan buruknya dalam peristiwa Isra minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Dan kita lanjut. Nah, inilah kalau ditanya mengapa sih sebenarnya kita demikian spesial sebetulnya Baitul Maqdis ya. Jadi saya selalu punya tiga jawaban. Jawaban pertama adalah kita sebagai umat Islam, nanti akan kita jelaskan bahwa Baitul Maqdis ditekankan oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, kita adalah bagian dari bangsa Indonesia. Yang kita tahu bangsa Indonesia adalah bangsa Pancasilais yang di dalamnya disebut ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Kita lihat juga para pendahulu kita sejak dulu, sejak zaman Soekarno itu sudah menunjukkan keberpihaknya kepada Palestina, bahkan sampai sekarang pun, sampai zaman Presiden Jokowi pun tetap berpegang kepada alinea kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang menyebutkan kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan disebutkan karena itu semua penjajahan di atas bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri keadilan dan pri kemanusiaan ya. Nah, ini teman-teman ya, bahwa Baitul Maqdis dalam Al-Qur'an ini sebenarnya bukan hanya di dalam surat Al-Isra ayat pertama. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Baitul Maqdis, maka Allah Subhanahu wa taala menyambungkannya dengan yang disebut dengan keberkahan ya, keberkahan atau al-barokah. Misalnya salah satu ayat yang sudah sangat terkenal yang teman-teman yang tadi saya baca ya, yaitu subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wassami'ul basir. Jadi ada 5 ayat di dalam 4 surat. Jadi ada satu ayat yang disebut barakna haulahu, yang ayat yang terakhir yang lainnya adalah barakna fiha lil alamin. Jadi para ulama mengatakan apa beda keberkahan Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram ya. Masjidil Haram itu juga diberkahi, tetapi bedanya dia diberkahi hanya bagi muslim-muslim yang datang ke sana atau yang ada di sana. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Sesungguhnya masjid yang pertama kali dibangun adalah masjid yang ada di Mekah Al-Mubarakah, di Mekah yang diberkahi. Tetapi keberkahan Masjid Al-Aqsa ini disebutkan lebih dari satu ayat, yaitu ada di 5 ayat, dan dia disebutkan ya barokna fiha lil alamin. Dia menjadi keberkahan bagi seluruh umat manusia, bagi seluruh agama. Makanya tidak heran keberkahan ini juga diakui oleh agama-agama yang lain sampai sekarang, sehingga masih menjadi rebutan khususnya oleh orang-orang Yahudi ya. Yang kedua adalah ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Baitul Maqdis, maka Allah Subhanahu wa taala menyambungnya dengan kesucian. Seperti tadi ayat yang dibaca oleh qori kita ketika Nabi Musa berbicara kepada para pengikutnya, ya qaumi dakhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin ya.
Ya kaumku, masuklah kamu ke dalam bumi yang disucikan. Wala tartaddu ala adbarikum, janganlah kamu mundur, fatangqalibu khasirin. Kalau kamu mundur, kalau kamu meninggalkannya, kamu akan menjadi orang-orang yang rugi. Dan ini pesan juga bagi kita ya, bahwa kita akan menjadi orang yang rugi ketika kita meninggalkan Palestina, ketika kita meninggalkan Baitul Maqdis, ketika kita meninggalkan perjuangannya ya. Yang ketiga, ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Baitul Maqdis, maka Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang sumpah, yaitu di dalam surat At-Tin ya, watini wazaitun waturi sinina wa hadzal baladil amin. Ada 3 tempat diturunkannya risalah kepada para nabi. Yang pertama disebut watini wazaitun, bumi tin demi buah tin dan demi buah zaitun. Buah tin dan buah zaitun, Palestina adalah buah tin dan buah zaitun terbaik di seluruh dunia, dan dia menjadi tempat diturunkannya risalah kepada Nabi Isa alaihi salam. Lalu yang kedua, waturi sinin, bukit Tursina, dia menjadi bumi tempat diturunkannya risalah kepada Nabi Musa alaihi salam. Wahadal baladil amin, tempat ini adalah tempat yang aman, yaitu kota Mekah, tempat diturunkannya risalah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Palestina, Baitul Maqdis disandingkan dengan Bukit Tursina, disandingkan dengan Mekah Al-Mukarramah. Ya. Kemudian janji warisan untuk orang-orang salih, janji min ibadiyas salihun, ya, bahwa Allah menyatakan bahwa bumi ini kami berikan warisan kepada orang-orang yang soleh. Lalu kisah-kisah di dalam Al-Quran juga mayoritas berada di Baitul Maqdis. Lalu perubahan arah kiblat juga kita tahu dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya qad nara taqalluba wajhika fis sama falan waliyannaka qiblatan tardhaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ya, dan ini sampai ayat yang terakhir, perubahan arah kiblat. Lalu kita tahu peristiwa Isra Mi'raj, tidak usah kita bahas karena sudah sangat kita pahami, surah Al-Isra ayat pertama, dan kerusakan yang dilakukan Yahudi atas Baitul Maqdis. Selanjutnya ini ayat-ayat yang tadi saya bacakan ya, yaitu pertama soal keberkahan tadi. Ada, silakan diklik Aslam, ada 5 ayat dari 4 surat. Yang pertama adalah dalam klik lagi, silakan sampai ayatnya keluar ya. Ini wanajjainahu wa lutan ilal ardi lati barakna fiha lil alamin, dan kami telah selamatkan dia, Nabi Ibrahim, wa lutan, dan Nabi Lut, ilal ardi lati barakna fiha lil alamin, kepada bumi yang kami berkahi di dalamnya bagi seluruh alam. Itu maksudnya adalah Baitul Maqdis. Yang kedua adalah ya disebutkan juga wali Sulaiman riha asifatan tajri bi amrihi ilal ardi allati barakna fiha wa kunna bikulli syai'in alimin, ya. Juga bagi Sulaiman kami hembuskan angin ya yang bertiup dengan perintah kami kepada bumi yang kami berkahi, di dalam surah Al-Anbiya 81 ya. Lalu juga ayat surat yang ketiga juga berbicara tentang keberkahan Baitul Maqdis, yaitu wa auratnal qaumal ladzina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha, ya, dan kami telah wariskan kepada orang-orang yang terzalimi, ya, orang yang tertindas, bagian bumi dari dan bagian timur dan barat dari bumi ini yang telah kami berkahi di dalamnya. Dan juga yang berikutnya adalah waja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha. Ini juga berbicara allati barakna fiha, ini juga bercerita tentang Baitul Maqdis. Dan ayat yang terakhir yang bercerita tentang keberkahan adalah di dalam surah Al-Isra ayat pertama yang kita semua memahami, dan ayat ini adalah ayat yang kata para ulama, andai hanya ada satu ayat ini saja bercerita tentang Baitul Maqdis, cukuplah bagi kita untuk mengimaninya. Tapi ternyata Allah menurunkan banyak sekali ayat-ayat terkait Baitul Maqdis. Ya, lanjut. Ya, nah ini kesucian yang tadi dibacakan surah Al-Maidah ayat 21, ya kaumku, masuklah kamu ke dalam bumi yang disucikan. Allati kataballahu lakum, yang telah diwajibkan bagi kalian, wala tartaddu ala adbarikum fatangqalibu khasirin. Janganlah kalian mundur, ya, karena kalau kalian mundur kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Jadi yang kedua nih ya, makna kedua. Makna ketiga adalah sumpah. Seperti yang saya sampaikan, watini wazaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. At-tin wazaitun ini adalah menunjukkan dia yang disebut adalah Baitul
yang disebut adalah Baitul Maqdis, ya. Kemudian janji warisan. Kepada siapa Allah mewariskan? Allah mewariskan bumi Palestina, bumi Baitul Maqdis ini kepada hamba-hambanya yang solih. Ya, jadi ayat yang tadi suka dikorupsi nih oleh orang-orang Zionis, ya, oleh orang-orang Yahudi yang menyetujui Zionisme. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena musuh kita bukan Yahudi, musuh kita adalah Yahudi yang setuju dengan penjajahan Israel terhadap Palestina. Mereka mengatakan bumi ini kami diwariskan Allah kepada kami. Kenapa? Karena Allah menyebutkan di sini kami wariskan bumi yang diberkahi ini kepada siapa? Kaum yang tertindas, di bagian timur maupun bagian barat. Dan kita tahu sejak dulu namanya orang Yahudi itu memang mereka nggak punya tempat. Mereka membuat kerusakan di mana-mana sehingga diusir dari mana-mana. Gitu, mulai dari Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, dari zaman dulu juga gitu. Nah, sehingga para ulama mengatakan ayat surat Al-A'raf, ayat pertama ini tidak boleh dipisahkan dari ayat yang surat Al-Anbiya ayat 105. Kenapa? Karena yang disebut adalah siapa yang diwariskan Baitul Maqdis, yaitu kepada ibadiyas solihun, kepada hamba-hamba kami yang teman-teman. Kalau kita ngelihat ada istilah ibad, ya, istilah hamba, itu setidaknya kita ditemukan di dalam 3 ayat tentang Masjidil Aqsa. Yang pertama surat Al-Isra ayat pertama, subhanalladzi asra bi'abdihi, bukan bi rasulihi, bukan bi nabi, padahal waktu itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjadi nabi dan rasul. Tapi Allah menyebutkan segala puji bagi Allah yang telah memperjalankan hambanya dari pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang kedua ada di dalam surah Al-Isra. Ya, Allah menyebutkan ya ketika terjadi kerusakan yang pertama, ba'atna alaihim ibadallana uli ba'sin syadidin fajasu khilal diyar wa kana wa'da maf'ula. Ya, jadi Allah sebutkan ketika terjadi kerusakan pertama itu kapan terjadi kerusakan pertama? Itu terjadi ketika ya para nabi dibunuh oleh orang-orang Yahudi, orang Bani Israel, alladzina kafaru, ya, min Bani Israel, yang mulai salah satu perbuatan mereka itu yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq, ya, membunuh nabi-nabi tidak dengan diperbolehkan. Mereka bunuh. Itu adalah kerusakan yang pertama yang dilakukan oleh Bani Israel. Maka kata Allah, ba'atsna alaihim ibadallana uli ba'sin syadid, kami turunkan kepada mereka ya hamba kami uli ba'sin syadidin, yang kuat jasmani, kuat rohaninya. Ini yang kedua. Ayat yang ketiga, jadi kita lihat siapa yang diperjalankan, hamba Allah. Lalu kepada siapa yang akan membebaskan Baitul Maqdis, hamba Allah. Lalu kepada siapa bumi Baitul Maqdis ini diwariskan? Jawabannya ada di dalam surat Al-Anbiya ayat 105, yaitu ibadiyas solihun, yaitu hamba-hamba kami yang solih. Pertanyaannya, kita termasuk nggak dengan hamba-hamba yang solih, yang diperjalankan oleh Allah menuju pusat keberkahan, yang Allah kirimkan kita dengan kekuatan ruhiyah kita, dengan kekuatan fisik kita, kekuatan pikiran kita. Karena sesungguhnya orang-orang yang peduli terhadap Baitul Maqdis dan berjuang untuk Baitul Maqdis, dia juga seperti para murabito. Cuman bedanya, kalau murabit itu mereka berribat dengan jiwa mereka, kita ribat dengan pikiran kita, dengan waktu kita, dengan tenaga kita. Ya, oke, ini ada janji warisan. Yang keempat adalah lokasi kisah-kisah di dalam Al-Quran. Jadi kalau teman-teman nih, kalau akhwat TV lah ngelihat di sini ada istilah, misalnya dalam soal Al-Mu'minun ya waja'alna bena Maryam wa ummahu ayatan. Dan kami telah berikan kepada ibnu Maryam, yaitu Nabi Isa, dan ummahu, dan ibunya, ayatan, ayat-ayat, wa awainahuma ila rabwatin dzati qaranin ma'in, ya. Dan kami kirim mereka kepada Rabuah. Rabuah ini yang dimaksud Rabuah ini adalah Baitul Maqdis. Dan kita tahu satu keluarga yang diangkat oleh Allah, diberikan posisi yang luar biasa, itu adalah keluarga Imran. Allah sebut dalam surat Ali Imran, Allah sebut ya, disebut walaqad istafaina ala Ibrahim, ya, maaf, sungguhnya kami telah memilih ya Nuh
kemudian Nuhan, kemudian ala Imran wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Kami angkat ya, kami angkat Nuh, kemudian keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Imran. Jadi kalau kita lihat dalam tafsir, kenapa keluarga Imran diangkat di atas manusia yang lain di sisi Allah? Karena mereka sekeluarga adalah para penjaga Baitul Maqdis. Ya, dimulai dari janjinya atau nadarnya kakeknya, neneknya Nabi Isa, yaitu ibunya dari ibunda Maryam alaihissalam yang menazarkan bayi yang ada dalam perutnya untuk menjadi muharraron, ya, menjadi pembebas Baitul Maqdis. Kemudian wa iqulna dukhulu hadhihi qaryah fakulu minha haitsu syi'tum ragadan. Ya. Dan kita lihat di sini bahwa dan ingatlah ketika kami katakan masuklah kalian ke dalam negara ini, ya, ke dalam desa ini. Ini ada yang disebut adalah Baitul Maqdis. Kemudian wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idja'ahal mursalun, ya. Jadi ashabal qaryah ini ada juga penduduk Baitul Maqdis, juga di dalam ayat yang setelahnya lamma fasala talutu bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahar, ya. Nah, di sini adalah sungai Yordan yang ada di sekitar Baitul Maqdis. Baik, kita lanjutkan kembali. Ya. Kita lihat perubahan arah kiblat. Jadi yang ingin saya sampaikan sekarang nih teman-teman, ketika kita tahu mengapa kita harus mencintai Baitul Maqdis, tadi sudah jelas bahwa kita adalah bangsa Indonesia, kedua kita adalah seorang muslim, ya. Dan ini adalah dalil-dalilnya, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala atas permintaan Rasulullah memalingkan kiblat dari Masjidil Aqsa ke dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Ya, qad nara taqalluba wajhika fis sama, sungguh kami melihat, ya, wajahmu menengadah ke langit, falan waliyannaka qiblatan tardoha, maka kami palingkan, sungguh kami palingkan kiblat itu tardoha kepada tempat yang engkau ridhoi, yang engkau inginkan. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram ila akhir ayat. Ya, lanjut. Nah, ini juga peristiwa Isra Mi'raj dan kerusakan yang diperbuat oleh Bani Israel. Ya, ini tidak kita bahas satu-satu, dan kita sebagai akhwat, kita sebagai perempuan muslimah, ini ayat ini seharusnya menjadi menjadi motivator kita, ya, karena tidak ada di dalam Al-Quran satu ayat yang menyebut pembebas Baitul Maqdis kecuali ayat ini ditujukan ceritanya bagi seorang wanita yang masih berada di dalam kandungan ibunya. Ibunya datang kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan nadar, iqalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Jadi kita lihat, ya, muharraran itu pembebas Baitul Maqdis gitu. Jadi walaupun di terjemahan Departemen Agama tidak disebut muharraron ini sebagai pembebas, tetapi ketika orang memahami konteksnya, maka dia akan menerjemahkan muharraron ini sebagai pembebas Baitul Maqdis. Maka luar biasa, ya, para perempuan. Jadi kalau para perempuan, para laki-laki udah biasa berjuang, sudah sering mendengar laki-laki berperang begitu, laki-laki berjuang, maka ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberi pesan kepada kita bahwa kaum perempuan pun memiliki amanah untuk membebaskan Baitul Maqdis sebagaimana nazar dari ibunda dari ibu dari ibunda Maryam alaihissalam. Baik, kita lanjutkan. Apalagi ayat ini, ya, ayat hadis yang disampaikan oleh Maimunah binti Sa'ad. Jadi kita lihat bagaimana Maimunah binti Sa'ad yang usia sangat belia bertanya atau berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, an Maimunah maulati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Maimunah maula atau budaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qalat, dia berkata, ya, apa katanya? Ya Rasulullah, aftina bil Baitul Maqdis. Ya Rasulullah, berikan kami fatwa terkait Baitul Maqdis. Maka ketika apa yang disampaikan oleh para ulama ketika membahas hadis ini, yang pertama
kita harus memahami bahwa tidaklah Maimunah bertanya dan meminta fatwa kecuali dia adalah orang yang sudah terpapar oleh edukasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya seorang nanya nih ya, berikan fatwa misalnya tentang perempuan yang tertidur sebelum sholat atau tentang seseorang tertidur sebelum sholat. Dia pasti sudah terpapar oleh ilmu fikih gitu. Itu pun bertanya seperti ini. Maka Rasulullah SAW langsung menghubungkan Baitul Maqdis dengan al-imanu biyaumil akhir, dengan iman kepada hari akhir. Yaitu kata Rasulullah SAW, ardul mahsyar wal mansyar. Dia adalah tempat dikumpulkannya manusia pada hari kiamat. Dan ini berarti, teman-teman, akhwati fillah, tidaklah dibuka nanti pintu langit di hari kiamat kecuali pintu langit di atas Baitul Maqdis, pintu langit di atas Masjidil Aqsa. Dikumpulkan di sana dan dibangkitkan di sana. Tapi Maryam kemudian mengatakan, ya kata Rasulullah, sholatlah di sana, fa inna sholatan fihi ka alfi sholatin fi ghairi. Sungguhnya sholat di sana ya seperti 1000 kali sholat di tempat yang lain, atau ada yang mengatakan 500 kali, ada yang mengatakan 250 kali. Tapi kata Maimunah, aro'aita in lam astati an tahammala ilaihi. Bagaimana kalau saya tidak sanggup ke sana? Maka kata Rasulullah, fatuhdilau zaitan, kirimkan zaitun untuk menerangi lentera. Lentera ini juga berbicara tentang seorang perempuan, tentang para akhwat, ya, akhwat bergerak, akhwat di adara, dan akhwat-akhwat yang bergabung di Zoom kita pada hari ini. Catatannya, teman-teman, pada saat itu nggak ada bangunan seperti sekarang gitu ya. Jadi ini merupakan prediksi nubuah tentang keadaan Masjidil Aqsa di masa depan dari adanya bangunan yang memerlukan minyak untuk penerangan. Jadi Rasulullah membayangkan bahwa suatu saat, ya, waktu itu belum ada bangunan apa-apa di Baitul Maqdis, tapi Rasulullah memiliki prediksi nubuah bahwa nanti di atasnya ada bangunan yang memerlukan minyak. Tetapi juga ini berarti kontribusi yang berupa edukasi, strategi, dan juga donasi untuk membebaskan Baitul Maqdis. Ya, baik, kita lanjutkan kembali. Ya, Baitul Maqdis dalam As-Sunnah kita lihat ya, kalau tadi dalam Al-Quran dalam As-Sunnah, dan kita lihat sebelum kita membahas satu persatu hadisnya, bahwa Rasulullah SAW telah meletakkan beberapa langkah strategis dalam mengembalikan Baitul Maqdis ke pangkat umat Islam. Yang pertama, Rasulullah mempersiapkan beberapa langkah ya menuju Syam atau Baitul Maqdis dan mengkondisikan pembebasannya. Yang kedua, Rasulullah membangun opini umum untuk masyarakat Islam ke arah Baitul Maqdis dan membangun loyalitas kaum muslimin kepada Baitul Maqdis. Dari mana kita bisa melihat ini? Dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana opini umum itu? Edukasi sejak dini. Hadis-hadis tentang keutamaan Baitul Maqdis ini sangat dikuatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking kuatnya, para sahabat ingin mengunjungi Baitul Maqdis. Maka salah satu nih teman-teman, kalau kita sudah teredukasi oleh keutamaan Baitul Maqdis, tentu kita kepingin banget ya, apalagi kalau ada hadis yang mengatakan la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak ditekankan perjalanan kecuali ketiga masjid, Masjidil Haram, Masjidil Hadza yaitu Masjid Nabawi, wa Masjidil Aqsa. Dan para sahabat menyadari itu. Akhirnya banyak sahabat, misalnya Arqam bin Abil Arqam, beliau mengatakan, aku ingin ke Baitul Maqdis, tapi dilarang oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, sholatlah di sini. Ya. Lalu kemudian ada seorang sahabat yang mengatakan, kalau Futuh Mekah tahun 9 Hijriah, kalau Futuh Mekah, aku akan sholat di Baitul Maqdis dan minta izin kepada Rasulullah SAW. Ternyata dilarang oleh Rasulullah. Juga seorang wanita, seorang sahabiah yang sakit lalu mengatakan bernazar, kalau aku sembuh, aku akan ke Baitul Maqdis. Dan ini disampaikan kepada Maimunah binti Harith ya, yang menjadi istri Rasulullah. Maka Maimunah menyampaikan kepada Rasulullah dan Rasulullah melarang gitu. Nah, jadi masalah pelarang ke Baitul Maqdis ini tidak kita bicarakan karena tentu ini masih khilafiyah sampai sekarang ya. Tetapi mengapa muncul keinginan yang sangat kuat ini? Karena keberhasilan Rasulullah SAW membangun opini umum, yaitu edukasi sejak dini. Dan juga teman-teman di hadis yang tadi saya sampaikan, hadis Maimunah binti Sa'ad,
ternyata beliau masih berusia 9 tahun ya, Masya Allah ya. Usia 9 tahun udah dapat edukasi luar biasa dari Rasulullah, sampai kemudian dia meminta fatwa, dan kita sudah tidak perlu menunggu fatwa lagi, fatwanya sudah jelas, yaitu fatuh dilahu zaitan yusraju fihi, datangi dan kirimkan zaitun ya untuk menerangi lentera-lenteranya. Ya, kita lanjutkan kembali. Nah, perjuangan Rasulullah untuk membebaskan Baitul Maqdis. Jadi tadi yang pertama ya, sejak zaman Rasulullah telah ditanamkan pesan-pesan penting untuk pembebasan Al-Aqsa. Khutbah-khutbah tentang keutamaan Al-Aqsa. Nanti kita akan lihat hadis-hadisnya. Yang kedua, Rasulullah SAW memberikan pesan optimisme untuk membebaskan Baitul Maqdis. Misalnya pesan kepada Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan negeri Syams akan dibebaskan, Baitul Maqdis akan dibebaskan, engkau dan anakmu akan menjadi imam di sana, insya Allah. Ini adalah optimisme Rasulullah, dan optimisme ini pun harus kita miliki ya, bahwa Baitul Maqdis insya Allah nanti akan dibebaskan. Yaitu juga mewakafkan Hebron kepada Tamim bin Aus Ad-Dari dan keturunannya. Ya, bayangkan waktu itu Palestina, Hebron ini Khalil ya, Khalil. Hebron ini sebenarnya istilah Ibrani, seharusnya Khalil ya. Jadi Rasulullah mewakafkan sebagian tanah Palestina kepada Tamim bin Aus Ad-Dari. Dan ini adalah wakaf pertama dalam sejarah Islam. Padahal waktu itu Palestina atau Baitul Maqdis belum dikuasai oleh umat Islam. Jadi juga menunjukkan optimisme, ya, prediksi nubuah Rasulullah SAW. Lalu juga melarang beberapa sahabat sebagaimana tadi saya sampaikan yang akan ke Al-Aqsa saat masih terjajah, dan kemudian mengamanahkan para penerusnya untuk membebaskan Al-Aqsa atau membebaskan Baitul Maqdis. Ya. Dan berikutnya kita lihat ya beberapa buah edukasi yang tadi saya sampaikan ya, saya tidak usah menyampaikan lagi bahwa Arqam bin Arqam akhir tahun kelima juga setelah masuk Umar bin Khattab ingin berangkat ke Baitul Maqdis, nazar seorang sahabat ingin berangkat ke Baitul Maqdis dan sholat di sana, seorang sahabi yang bernazar jika sembuh dari sakitnya juga akan ke Masjidil Aqsa, dan keinginannya dilarang Rasulullah. Dan kita harus yakin bahwa pelarangan ini merupakan langkah rencana strategis, peta politik dan geopolitik yang telah disusun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebutkan kata Allah, wa ma atakumur rasulu fakhudu, apa yang diperintahkan Rasul ambil, wa man nahakum anhu fantahu, kalau kamu dilarang ya kamu tinggalkan, begitu. Ya, jadi ini salah satu buah edukasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini tadi udah ya. Oh ya belum ya, perbuatan Nabi Shallallahu misalnya siapkan mengkondisikan bebasan Baitul Maqdis, mengirim surat kepada para raja, penguasa Baitul Maqdis pada saat itu. Apa isinya? Memperkenalkan diri dan kemudian meminta agar Heraklius masuk Islam. Artinya apa kata Rasulullah? Kalau kamu menguasai Baitul Maqdis, kamu harus masuk Islam gitu. Karena dia adalah tempatnya umat Islam. Ya. Dan Heraklius nggak marah, justru Heraklius menyampaikan kepada orang-orang yang dia temui untuk masuk Islam dan menerima. Kalau tidak mau masuk Islam, kata beliau ya, bayarlah jizyah gitu. Kalau nggak mau masuk Islam, bayarlah jizyah. Artinya Heraklius mengakui kepemimpinan Rasulullah SAW, termasuk bagaimana cita-cita Rasulullah untuk membebaskan Baitul Maqdis. Kemudian tadi seperti saya katakan, memberikan sebagian tanah Palestina kepada Tamim Ad-Dari, juga membuat perjanjian-perjanjian dengan kabilah Arab yang tinggal di daerah yang mengarah ke Baitul Maqdis. Jadi kalau saya lihat nih, saya baca-baca ya, bahwa yang dilakukan Rasulullah ini adalah mengamankan pasokan makanan gitu. Jadi membuat perjanjian ini artinya ketika terjadi upaya pembebasan ke Baitul Maqdis melewati wilayah-wilayah kabilah tersebut, maka mereka, kita tahu dalam Islam itu kalau sudah melakukan perjanjian nggak boleh dikhianati. Ya, termasuk kan dalam soal Al-Maidah yang tadi kita bacakan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ya, penuhilah janji kalian, termasuk ini ya. Jadi orang-orang yang sudah menjalin perjanjian dengan umat Islam itu nggak boleh diserang, dan ini juga sebuah strategi yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lanjut. Ya, kemudian aksi militer. Nah, kita lihat aksi militer ini. Ya, nanti kita lihat aksi militer. Nah, kita lihat dulu edukasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Baitul Maqdis.
yang Baitul Maqdis itu adalah bagian dari Bumi Syams. Ya, Bumi Syams itu dulu masih menjadi satu, Palestina, Yordania, Lebanon, dan Suriah. Ya. Nah, keutamaan tempat pertama dia ada Bumi Isra dan Mi'raj, kemudian menjadi masjid kedua yang dibangun. Ya, dalam hadisnya nanti kita bahas khusus hadisnya, dia merupakan bumi riba, ya, bumi bentangan sayap malaikat ya yang memberikan salam keberkahan buat penduduk Syams, kiblat pertama umat Islam, kemudian pahala sholat berlipat, kemudian kebaikan melihatnya, ya, juga beberapa hal yang lain, misalnya syadurihal ya tadi, la tusyadurihal illa thalathati masajid. Sebentar izin minum. Ya, alhamdulillah. Lanjut. Ini hadis-hadisnya tidak kita bahas satu persatu ya, pasti teman-teman juga udah pada tahu. Nah, kita lihat sekarang yang sebelumnya. Ya, ini. Jadi kita lihat kiblat pertama umat Islam ya. Jadi kapan? Jadi Anil Bara bin Azib radhiyallahu an qala ya sholaina ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa Baitul Maqdis sitata asyra au sab'ata asyra syahran thumma sarafahu nahwal qiblah, ya, yang dikeluarkan oleh Bukhari. Jadi dari Bara bin Azib, kami sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan atau 17 bulan, kemudian berpindah menghadap kiblat. Jadi perintah ini adalah 16 bulan setelah perintah sholat ya. Nah, kita lihat posisinya bagaimana gitu. Slide berikutnya. Ya, nah ini kita lihat. Jadi sebenarnya sejak dulu Rasulullah SAW ketika berada di Mekah menghadap ke Baitul Maqdis itu sebenarnya tidak pernah membelakangi Ka'bah gitu ya. Jadi kalaupun kemudian ketika ini masih berada di Mekah, tetapi ketika Rasulullah sudah berada ke Madinah, kita lihat di slide berikutnya. Ya. Ada nggak di slides ya, maaf yang tadi ya. Jadi ketika Rasulullah sebelumnya ya, jadi ketika Rasulullah SAW ya masih berada di Mekah, Rasulullah ketika menghadap ke Masjidil Aqsa itu tidak pernah membelakangi kiblat keduanya. Jadi ketika menghadap ke Masjidil Aqsa itu juga menghadap ke kiblat yaitu di Mekah gitu. Nah, jadi nggak pernah. Cuman kita tahu ayat berubah kiblat ini ketika Rasulullah SAW berada di Madinah, sehingga harus berputar 180 derajat ya, dari menghadap Masjidil Aqsa ke Mekah. Kita tahu antara Madinah itu terletak antara Mekah dan Masjidil Aqsa. Ya, lanjut. Lalu kita lihat sejarah pembangunan masjid ya. Maka ditanya ya Rasulullah, ya Rasulullah, ayyu masjid wudi'a awal, masjid mana yang dibangun pertama kali? Kata Rasulullah Masjidil Haram. Lalu masjid apa lagi? Kata Rasulullah Masjidil Aqsa. Lalu berkata lagi, kam kana bainahuma, berapa tahun di antara keduanya? Kata Rasulullah arba'un, 40 tahun. Ya, lalu berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya, hainama adkurka as-shalah fasholli wal ardu laka masjidun, ya. Kapanpun datang waktu sholat, maka sholatlah dan seluruh bumi adalah masjid bagimu. Dan kita melihat ternyata bentuk Masjidil Aqsa dan bentuk Ka'bah itu dia mirip sekali gitu. Ya, dan ini menjadi salah satu alasan mengapa para ulama mengatakan yang membangun kedua. Jadi kalau misalnya kita lihat nih, teman-teman ya, ada masjid yang dibangun oleh seorang arsitek gitu. Itu biasanya bangunannya mirip-mirip gitu. Maka para ulama juga mengatakan sebelum berbicara tentang hadis, ya para ulama atau para arsitek mengatakan ini kayaknya yang bangun sama. Siapa yang membangunnya? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, oke, lanjut berikutnya. Siapa pembangunnya? Nah, menurut Imam Ibnu Hajar Al Asqalani, sesungguhnya Adam alaihissalam adalah yang mendirikan kedua masjid tersebut. Ya, Ibnu Hisham dalam kitab At-Tijan juga menyebutkan bahwa Adam ketika membangun Ka'bah, Allah memerintahkannya untuk berjalan ke Baitul Maqdis dan agar ia membangunnya, maka ia membangunnya dan melakukan haji di sana. Maka pembangunan yang dilakukan Nabi Adam ini adalah masyhur.
Jadi ada kesalahan di kalangan umat Islam ketika menyebut yang membangun Masjidil Haram itu adalah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Padahal jelas, kenapa ada di ayatnya gitu. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal. Ingatlah ketika Ismail dan Nabi Ibrahim meninggikan fondasi. Yang mendirikan fondasinya saja, tetapi yang mendirikannya, yang membangun dari tiada menjadi ada itu adalah Nabi Adam alaihissalam, dan itulah menjadi kesepakatan jumhur para ulama. Ya, baik, lanjut. Nah, lalu apa saja tadi setelah kita melihat upaya Rasulullah dari edukasi, mengirim surat kepada Raja Heraklius, kemudian juga memberikan tanah wakaf kepada Tamim Ad-Dari, lalu menjalin perjanjian dengan kabilah-kabilah dari Madinah menuju bumi Syams, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengirimkan pasukan dan memimpin langsung Ghazwah Rasulullah untuk membebaskan Baitul Maqdis. Yang pertama ada perang Dumat Al-Jandal, ya, Rasulullah memimpin sekitar 1000 pasukan menuju Dumat Al-Jandal yang dikuasai pasukan Romawi yang zalim tahun 5 Hijriah. Lokasi paling strategis dan paling dekat untuk menghadang musuh jalur Zam adalah kawasan Dumat Al-Jandal. Akhirnya Rasulullah membawa pasukan, memimpin pasukan ke sana, ya. Dan kita lihat ternyata kedatangan pasukan 1000 pasukan ini menjadi peringatan nyata bagi kekaisaran Romawi Timur, yaitu Bizantium, terhadap kezaliman-kezaliman yang mereka lakukan, ya, kerusakan-kerusakan yang mereka lakukan di bumi para nabi, yaitu bumi Isra Mi'raj. Yang kedua kita lihat adalah selanjutnya Perang Mu'tah. Perang Mu'tah terjadi pada tahun 8 Hijriah, berarti 3 tahun kemudian, ya, di dekat kampung yang bernama Mu'tah, sebelah timur Sungai Yordan, Al-Qarak, antara pasukan kaum muslimin yang dikirim Rasulullah sejumlah 3.000 orang menghadap tentara Kaisaran Romawi Timur sejumlah 200.000 pasukan, Masya Allah, ya, 3.000 Maka Rasulullah juga mengirim surat dakwah kepada para penguasa negeri, seperti tadi, ya, kepada Kaisar Heraklius, dan juga menugaskan Al-Harith bin Umar untuk mengirim surat dakwah kepada Gubernur Syam yang bernama Hanif bin Abi Syamr Al-Ghasani yang baru diangkat oleh Kekaisaran Romawi. Jadi memang Masya Allah, ya, bagaimana upaya-upaya Rasulullah membebaskan Baitul Maqdis itu mulai dari upaya diplomasi, ya, upaya mengirim surat diplomasi juga, ya, kemudian menjalin hubungan itu termasuk juga diplomasi, sampai kemudian mengirimkan mengirimkan pasukan, ya, untuk melihat ini nggak bisa didiamkan gitu, ya, bagaimana kezaliman mereka. Bahkan ketika Masjidil Aqsa juga berada di bawah pasukan salib, kezaliman juga itu terjadi, ya. Bagaimana mereka menjadikan melakukan pembunuhan, ya, kita lihat sampai genangan darah warga Yerusalem, ya, penduduk Yerusalem, penduduk Al-Quds, dan kemudian menjadikan tempat-tempat ibadah umat Islam itu menjadi tempat-tempat yang mereka hinakan, ya, menjadikan Musola Al-Wanis sebagai tempat untuk menyimpan kuda-kuda mereka, ya. Lanjutkan kembali. Nah, ini perang Tabuk, ya, perang Tabuk pengirim pasukan dipimpin oleh Rasulullah juga tahun 9. Jadi tahun ke-5, tahun ke-8, tahun depannya juga ke Tabuk juga gitu. Jadi pasukan kaum muslimin berada di Tabuk selama 10 hari. Ya, jadi benar-benar memanfaatkan hal ini untuk mengunjungi kabilah yang ada di sekitar Tabuk dan kemudian membuat perjanjian-perjanjian, ya, dan menjadi jalan strategi Rasulullah dalam membebaskan Masjidil Aqsa dan wilayah Syam saat itu dalam kekuasaan Imperium Romawi Timur. Ya, jadi memang waktu itu Romawi menjadi kekuatan, dan kita lihat, ya, kalau kita lihat film-film sejarah, memang zaman Romawi itu adalah zaman tidak jauh seperti bagaimana Arab jahiliyah sebelum datangnya Islam, ya. Terjadinya hubungan sesama jenis, ya, terjadinya hubungan zina, ya, minum, mabok dan sebagainya gitu. Tentu ini sangat meresahkan, ya, bagi tegaknya agama, nilai-nilai tauhid dan nilai-nilai dakwah yang telah dibangun oleh Rasulullah, dan mereka mengancam bumi-bumi Islam untuk menghancurkan. Kita tahu kalau orang-orang non muslim itu menghancurkan Islam nggak cuma untuk mengambil negaranya, kita istilah gold gospel glory itu memang sudah terjadi, ya. Jadi kayak di Jakarta aja kalau teman-teman perhatiin tuh, sekolah-sekolah Kristen itu kan di tempat-tempat yang bagus, ya, di pinggir jalan, di Salemba, di Menteng gitu kan.
Itu adalah tujuan penjajahan mereka. Ini juga terjadi di negara-negara Islam yang lainnya. Baik, lanjutkan kembali. Nah, kemudian pengiriman pasukan Usamah ya. Jadi terakhir ketika beliau sakit berat, beliau pun masih mengirimkan pasukan terakhir yang waktu itu menguasai wilayah Batis dengan mengirimkan Usamah bin Zaid. Yang kita lihat ketika Rasulullah sudah mendekati waktu ajalnya, beliau mengirim Usamah bin Zaid dan pasukan Usamah bin Zaid sudah berjalan ada di sekitar 3 mil dari kota Madinah. Kalau 1 mil itu 1,6 kilo, berarti 3 mil itu 30 mil atau 3 mil tadi saya ngomong 3 mil ya. Itu sekitar 5 kilo ya. Masih dekat dari Madinah, tinggal menunggu aba-aba. Tapi ternyata Rasulullah SAW wafat dan Usamah bin Zaid batal ya misi Usamah bin Zaid untuk membebaskan Baitul Maqdis. Lanjut. Ya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq. Kita tahu setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar As-Siddiq memiliki obsesi untuk meneruskan pembebasan Baitul Maqdis gitu. Dan beliau mengatakan, kalian harus tahu bahwa Rasulullah mengerahkan semua perhatian dan daya upaya ke arah Syam untuk membebaskan Baitul Maqdis, tapi beliau wafat sebelum melaksanakannya. Maka para sahabat banyak yang menentang. Kenapa? Pertama, kondisi Arab pada waktu itu ya ditinggalkan Rasulullah, masa adaptasi, kondisi geopolitiknya juga mengkhawatirkan, dan juga bahkan Umar bin Khattab mengatakan Usamah bin Zaid terlalu muda gitu untuk kau kirim gitu. Nah, akhirnya menimbulkan kemarahan Abu Bakar kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Kita lihat ya betapa sampai kemudian Abu Bakar bahkan bila tinggal hanya aku seorang diri di sini ya. Jadi inilah pesan-pesan kuat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah kisah bagaimana akhirnya pada tahun ke-16 Hijriah Umar bin Khattab berhasil memasuki kota Baitul Maqdis dengan damai. Bahkan Kaisar Soporus ya menyambut Umar bin Khattab dan menyerahkan kunci kota Baitul Maqdis, kota Al-Quds ya kepada Umar bin Khattab. Karena apa? Karena menurut Kaisar Soporus, dia melihat di dalam kitabnya yang membebaskan Baitul Maqdis itu adalah sosok laki-laki seperti yang dia lihat pada diri Umar. Ya, dan Umar datang dan Umar disuruh sholat, dipersilakan sholat di gereja Al-Qiyamah, tapi Umar menolak. Kata Umar apa? Kalau aku sholat di gereja ini, maka umat Islam akan merubah gereja ini menjadi masjid dan aku tidak akan melakukannya. Gitu. Jadi subhanallah ya, maka kita selalu menyebut pembebasan Baitul Maqdis, bukan penaklukan Baitul Maqdis, karena justru membebaskan rakyatnya dari kezaliman, membebaskan rakyatnya ya dari pemberhalaan kepada manusia, dari merajanya manusia, kejahatan dan sebagainya kepada cahaya Islam yang rahmatan lil alamin. Lalu bagaimana caranya? Mari kita berkontribusi, pertama dengan doa kita, kemudian dengan syiar dan share, dan juga tentu dengan donasi, karena kata Rasulullah ya dikatakan fatuh dilau zaitan yusroju fihi. Dan di sesi terakhir saya akan memperkenalkan produk edukasi Adara Live Internasional yang tadi awal ada produk edukasi, ada Adara Humanitarian Report. Teman-teman kalau berkenan untuk membaca-baca hasil riset kami terkait Palestina, silakan buka website www.adararelief.com. Teman-teman akan bisa mendownload Adara Humanitarian Report. Kami juga memiliki Mushaf Baitul Maqdis dan beberapa buku terkait Yahudisasi, terkait Masjidil Aqsa dan fakta-fakta yang belum terungkap. Juga kami memiliki Mushaf ya, tadi disebut Mushaf, dan yang istimewa, kami juga memiliki produk edukasi untuk anak-anak di slide berikutnya. Nah, ini ada Al-Aqsa dan Tanah Diberkahi. Ini adalah Baitul Maqdis Activity Book yang dipersembahkan untuk anak-anak usia sekitar 4 TK sampai anak-anak sekitar usia kelas 3 SD begitu, karena mereka bisa sambil bermain. Dan Adara juga memiliki Al-Aqsa Berkisah ya, bercerita tentang para nabi dan Masjid Al-Aqsa dengan Kak Fatma dan tim.
Ya, kita juga punya lagu ya yang sekarang sedang kita urus hak ciptanya, 3 lagu anak terkait Masjidil Aqsa. Ini mungkin teman-teman silakan berkunjung ke YouTube Adara dan website Adara. Berikutnya ada video terkait Baitul Maqdis Activity Book. Ini dia yang ditunggu-tunggu, Baitul Maqdis Activity Book. Buku kegiatan dengan 12 kegiatan interaktif dan menanamkan kecintaan terhadap Baitul Maqdis. Cocok untuk anak usia 8 hingga 12 tahun. Ada aktivitas kuis tentang Masjid Al-Aqsa, menebalkan bagian yang tipis, mewarnai, mencocokkan gambar dengan keterangan, mengenal situs-situs di Masjid Al-Aqsa, menempel gambar situs-situs Masjid Al-Aqsa di tempat yang sesuai, mengetahui letak Masjid Al-Aqsa, menuliskan nama nabi yang terlibat dalam peristiwa Masjid Al-Aqsa, sejarah tokoh pembebas Baitul Maqdis, mengurutkan peristiwa sejarah Al-Quds, dan teka-teki silang. Mengenal bantuan untuk Al-Aqsa lewat kartu kuartet. Yuk, eksplorasi kreativitas anak melalui Baitul Maqdis Activity Book. Segera pesan di sini ya. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat kita sebagai orang yang diperjalankan Allah menuju keberkahan Baitul Maqdis. Baik teman-teman yang telah bergabung bersama Adara Internasional maupun teman-teman dari Ahwat Bergerak, mari kita menguatkan kolaborasi kita, sama-sama berjalan menuju keberkahan Baitul Maqdis. Dan ingat, ada 2 amanah yang diberikan kepada kita. Pertama adalah berjuang membebaskan Baitul Maqdis, yang kedua adalah mengajak sebanyak mungkin anggota masyarakat ya untuk membebaskan Baitul Maqdis ya. Jadi membebaskan Baitul Maqdis dan mengajak sebanyak mungkin anggota masyarakat untuk membebaskan Baitul Maqdis. Terima kasih atas kesempatannya. Semangat, teruslah bergerak. Ahwat Bergerak Khadijati, semoga sukses dengan semua kegiatan-kegiatannya. Salam buat Teteh Peggy dari saya, dari tim Adara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, Tabarakallah, itulah penjelasan dari Ustazah Fira mengenai cinta Rasulullah SAW dengan setia mencintai Baitul Maqdis. Masya Allah. Dan materinya juga sangat luar biasa ya Ustazah. Masya Allah, semoga kita semua senantiasa menjadi hamba-hamba yang salih-salihah dan selalu ikut berjuang untuk menjaga serta mempertahankan Baitul Maqdis dengan apa yang kita bisa. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya-jawab. Jamaah boleh mempersiapkan pertanyaannya maksimal untuk 3 penanya saja. Namun sebelumnya kami akan menampilkan video kelas komprehensif dari sejarah Baitul Maqdis. Ustazah boleh izin untuk putar video ya Ustazah? Baik, mari kita simak videonya. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين.
Ya, baik. Alhamdulillah kita sudah saksikan video kelas komprehensif sejarah Baitul Maqdis. Jamaah semuanya, dan terutama untuk akhwat bergerak Indonesia, segera akan diluncurkan program Hadijati Back to Class, atau semangat yang ingin disebarkan adalah mari kembali belajar di kelas dengan tema besar yaitu Ribat Baitul Maqdis. Sebuah kelas komprehensif dengan silabus lengkap dan berbasis literasi, yakni belajar dengan berdasarkan kepada literatur buku yang menjadi sumber-sumber pembelajaran di kelas juga hasil-hasil riset. Kelas ini akan memahamkan jamaah semua secara komprehensif kepada sejarah Baitul Maqdis serta isu-isu terkini dalam kedudukan internal Palestina maupun secara internasional. Jamaah berkesempatan juga untuk belajar langsung pada beberapa sesi khusus dengan para guru ahlinya menyangkut isu-isu khusus. Dan tentu saja jamaah berkesempatan berangkat ziarah ke negeri para nabi tersebut dengan pengaturan keberangkatan grup oleh Hadijati. Dengan biaya yang akan diumumkan segera, jamaah bisa mendaftarkan keberangkatan sedari saat ini, lalu mengikuti kelas dulu, dan setelah mendapatkan sertifikatnya, tuntas mengikuti kelas Ribat Baitul Maqdis, maka sudah lulus juga untuk berangkat menuju tanah perjuangan Baitul Maqdis. Setelah ikhtiar memahamkan diri terhadap kancah perjuangan Baitul Maqdis dan sejarah panjangnya yang sangat terkait dengan akidah telah jamaah tunaikan. Hadijati hanya memberangkatkan jamaah yang telah mengikuti kelas intensif ini sebagai komitmen Hadijati dalam menjaga Masjidil Aqsa sebagai amanah perjuangan, bukan sekedar amanah perjalanan. Sebagai kabar tambahan, insya Allah akan disusulkan kelas intensif sejarah Islam tentang Daulah Turki Utsmaniyah yang juga akan diiringi dengan keberangkatan napaktilas ke sana dengan didampingi guru yang mumpuni guna menjawab detail-detail pertanyaan jamaah sepanjang perjalanan. Demikian info yang dapat kami sampaikan. Baik, bagi audiens yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk raise hand di layar Zoom dan juga mengaktifkan mikrofonnya. Silakan. Baik jamaah, tidak ada yang mau bertanya? Udah para paham, insya Allah, alhamdulillah ya. Nanti sepertinya tidak ada ya. Pendalamannya di kelas. Baik jamaah, jika tidak ada yang bertanya, semoga semuanya sudah cukup jelas dan tidak ada penasaran apapun tentang Baitul Maqdis lagi. Oke, alhamdulillah. Wasyukurillah, kajian bulanan akhwat bergerak Indonesia bulan Oktober spesial Maulid Nabi Muhammad SAW telah selesai dengan materi yang disampaikan oleh Ustazah Fira. Masya Allah. Kami ingin mengucapkan syukron kasiron jazakillah khair kepada Ustazah Fira atas materi yang telah disampaikan kepada kami. Semoga menjadi ladang pahala bagi yang menyampaikan dan menyimak sampai selesai. Amin. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, semoga akhwati fillah semua juga selalu mencintai Baitul Maqdis karena sebagai salah satu tanah suci dan sebagai negeri kelahiran para nabi. Alhamdulillah, sebelum ditutup, mari kita foto bersama terlebih dahulu. Silakan aktifkan kamera Zoom-nya dan menunjukkan senyuman termanisnya. Bisa kita mulai hitungan dari, alhamdulillah di sini ada berapa? 1 slide saja. Oke. Silakan untuk mengaktifkan kameranya. Saya mulai. 1, 2, 3. Oke, baik. Alhamdulillah. Semoga acara ini dengan materi yang disampaikan sangat luar biasa oleh narasumber yang sangat luar biasa pastinya bisa bermanfaat dan semoga acara ini selalu diberikan keberkahan. Dan syukron jazakillah khair untuk jamaah semua yang sudah hadir.
Kami memohon maaf jika ada kekurangan. Baik, acara kami tutup dengan istighfar 3 kali, dilanjut dengan doa kafaratul majlis. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin live ya. Assalamualaikum.